деватсың, айналайын. Бақытты бол, балдарыңның рахатын көр. Мына жиналған кісілер осы оттарыңыздың басында әрдайым жақсылық болсын. Осыны әр уақытта жібіп жатсын. Желіп жібіп жатқанның несі ғой, мына бүгін күн қандай болды. Тіпті көзімізге жас үйіріліп, әр уақыттардың сондай ырза болғаны шығар енді. Құдай осы жастар аман болып, балдар аман болып, ел тыныш болып, ешқандай жаманшылық болмасын. Той болсын, біріңе бірің тойға қатынасыңдар, қызықшылыққа қатынасыңдар, келіндер көбейте берсін баланы. Балдардың денсау болып аман болсын. Ey bala, ey bala. Bana yavur kempirni to'ylaga deb bizni qosib qo'y shuraqma, yorib. Bu nedagi bar bo'yda kempirma deb turmiz. O'zing o'rningdan turma. Rahmatli mening akemni Sapan javob atır akemning o'rnina akema farq beraman o'y. Ұрпақты әрі қарата көбейтетін келіндер. Келінің ішіндегі ең баласы көбіне берсеңші осыны. Келіннің ішінде мен Бектібайдың келіншегінен. Şarvaşlık жағдайынан o şarşap oldu birimiz. Tavsamay жүргенimiz rас. Ayıp bu. Bizden de var çıkar. Halen bulardan da var çıkar. Mına bir tane yanmaydı adam koğunun boşadı bizgeni. Men bir ağız yağı kendinin sözünde aydıp yürüyün. Mına o yerde bir tekin adam kebut kaçak. Bunun içinde tekin adam yok da bulmaydı. Mal bazarga kıdır varmasa mal bazar bulmaydı tekin gün. Kıdır varmasa. Mına o adamın içinde kıdır bulmasa bu kaygıtılık bırak. Bunun içinde kıdır bolu mümkün. Yağı totunun sözü kabul bulup kötü mümkün. Totu degen adam bu. Argının içinde töle argın. Benim çeşemmen bunun çeşesi yekevi demeli kızartıpaydım. Bir çaldım balları. Kızarı. Böyle tuğan böylemiz. Bir kegen de aydım önce bugün indi. Kağa deyip çakırı var. Men de siz kelin demeye koyunuz. Böyle deyiptik. Soğan barıp katısığı benim жағдайым, семья жағдайым болmayalım. Birevinen son biri kabatlasıp sonun atım kaynağının at, gelinin atına dayamayat, kaynağının atına dayamayat. Hal endi Kosan degen nağaşım bugün bana totu bilesin koy ya. Kosan degen nağaşımızı benim bir ekev söz aytmadan ayıp ettindir bana. Bu bir gözü Kosandayda bir aytkan ağımın esте kaladı. Kosan ama soğan nağaşım koy benim. Gözüm bilesin şeycem aytı var şeycem. Sol dostakın degen bana Sapadın ergatası. Dostmakın bilesin. Sol borus kezi bizim nağaşımız, Kosan nağaşımız kurdaş eken. Ol vaqtda mana bizim çeçemiz 16 yaşında ağan bir 50'nin üstüne çıkkan gözü ayap beytin akemiz. Sodan biz tuğanbız, jastay gelgen bizim çeçemiz endi. Vay. Sodan bir günü Koçakan menen jağı Doçakan eke Doçakan borus qadırıp bar ol vaqtda o täwürler üy tаңdap düşödeken, üy tаңdap eke düşüp bir täwägiga düşüp barıp men bulay qaramapman, bulay qarap turaysan. Sodan düşüp eke Kıçayıp çay koyacağım, bir gece kamız içip yıkayıp jatat. Bir gece Doçakan közünlük bedette, Koçakan uykulu yavca deden. Yedi tırnığı ben ustagan bir şamal söyleyiveresin maçında olma sonday bolu görgen. Sonra tаңdap jat burakta söyleyin bir ya kelini var eken jağa Bektibaydın kelini ustagan. Tumay jürediken ocak sürgün eken. Tumay deken. Sonra gelip birgen angime yazıp osu bir jaksı kelinin osunda o Tumay Bale yerge apardım, tügön yerge apardım. Evliyem ben apardım, Tumay kalaya kalatımda kaydam jibereyin isep kıymayım. Yalnız balanın ayede. Fakat sonday tavuk jöret kaydam kalaya kalatımda. Balen tavuk apardım, tügön tavuk apardım deyip ayta depten. Süydüp bolup çaygayla tur deydi koyun. Çaygayla turduğun gözünde osunda jağını. O da bana gidet. So kempir edet osunda emrem kelin osunda emrediret. Bir kozu karaktan adam yok mu deyip. Men palaş ettim depti bizim nağaşımız, Kosan. Men bir kumadak sarasım deptiler. Al, kumadak sar bir yer boy bilmay kelinin bir jakşı yetin adam eken ölügülü. Özüne say eken, bir on jakşız bapta Tumay jürgön depti.
Ey, onjak tübe tomaysın. Dürüst. Ne kılı gerek? Boyunda bir ağmata gerek. Sözün bir akkigiz gerek. Sonra ben bir şamal ne kılıp geçsek. Endiki o vakta Kuda kalasa bir tuat depti. Sonra şahit içi avukat içi ben bir yıl olsa bir birler gelip bizge de palaşıp verseyiz. O yok bir günde bir kadın palaşıp depti. Sonra ben ağmatasının nesini alıp gidet. Bak Kuday'dın ana bir totunun sözüne çıkayın dep otur o endi. Bu kiyeli yerden adamı totu degen adam da sorla da bilmez. Sonra kiyelesizliği bizim nağaçımız bir saat solağının üstüne geçip bıraksa tanıp düşürsün. Bırıp tovup beski bölüp otur diyecek Kuday belgenin bana. 10 yıl tuğma жүрген adam. Olağına jağı özün kepirden estiğe söz aytıp otur koçacan. Ağlana Kuday'dın persenin kulağına şanınıp kelesili bola tuğa. Sol aytqanda yak mına tuğda her vakti jer bunun endi tine kabul bop Kuda kalasa buna jağı Bektivay deyince kelip Kuda kalasa bir kız yegiz tapsın al bir ya ot kötedi kızı aytıp koyayım dep otur. Енді мына біреу арнаған жоқ қой енді кім қайдан келетінін білмеймін бірақ әйтеуір үйдегі осы ала барайыншы келіндер болады еңбек жасайтын әрине қазан ошақта жүреді деп ырым ретінде берейін деп тұрмын неден Чимкент жақтан туыстар келіпті ғой сол кісілерге мына бір нені берейін сырға сосын мына бір мата Чимкент білмеймін символический ғой енді а мына нені қазір Айткүл өзі келіндерге жақсылықта кездесейік алда енді үлкен шаруа тұр ол осы 10-шы жылы папаның 100 жылдығы соған бәріміз жетейік сол қуанышқа әрине мен ойлаймын ел осы сыр елі папаның туған жері үлкен кісілер үкімет басындағы жүрген кісілер ұмытпайды өткізеді деп соған ел болып бізді жаңағы ол кісінің артында елі бар екенін білдірсек әр уақытта да сұраушысы іздеушісі болған жерде жаңағы бедел жүреді ғой сол амандықта кездесейік қалғанды өзіңіз тарата бересіз ғой. Онда келесі тілекті Шымкенттен келген Дырымбай ағамыз. Ал, құрметті ағайын, құрметті бауырлар, мынау бүгін өте бір есте қалатындай, Құда қаласа бабаларымыз бір аударып жатқан шығар мына тілектерімізге. Мұның бастап бүгінгі осындай бақытта әрекет қылып жатқан мына інімізге, ағамыз Сәкеңе үлкен рахмет. Мынау анау Алматыдан келген ініміз, Алматыдан келген Тоты жеңгемізге үлкен рахмет сізге. Мынау келініңізге айта барамыз, еске алып, рахмет сізге өте үлкен. Ал ағайындар өзі мынау ел ішінде жүрді дейміз ғой. Басқа жұртты көр, басқа ел мынау жүздің біз Шымкентте ұлы жүз көп қой. Арасында жүргенде өстіп жиылып, ата болып көкпар беріп, бәйге беріп, жиын беріп жатады. Сонда естеп, осыны естейтін едік. Міне Құдайға шүкір, түк әулеті Борлаш көкем 400-ден асты дейді. Бірақ мен бір қарап отырмын, 300-ге қарасы. Мысалы Шымкенттен 2 адам келіп отырмыз. Мысалы Шымкентте де біраз үйіміз бар. Алматыда біраз үйіміз бар, 2 адам келіп отыр. Өзбекстанда біраз үйіміз бар, бір 15 шақты адам Мәлік деген ініміз келіп отыр, звондап едік. Сөйтіп, былай қарағанда әр ауылдан біреу-екеу болғанның өзінде біз 400-ден асып кетіппіз. Құдайға шүкір. Мынау кешегі ыстықты естіп кішкене көңіліміз не қылып еді, түшкендік ыстықты кеше келеді Шымкенттен келеді. Бірақ мына ата-бабамыз әуелі Құдай, ата-бабамыздың аруақтары қандай болып тұр? Салқын, адам майдадан мұндай болмайды. Осы кісілердің әйтеуір шапағаты тиіп жатыр біздерге. Ал не дейміз? Мынау айтып жатырмыз ғой, бұдан кейін Құда қаласа көкеміз 3 жылда бір бас қосайық.
Ар жақ тағы қойсайық. Ona мынау үлкен әкеміздің 100 жылдығы екен 3 жылдан кейін. Сол кезде бас қосайық. Ал ағайындар, аспан ашық болсын, заман тыныш болсын. Мына бабаларым жатқан жер топырақ торқа болсын. Арқасынан өрген мынау бабаларымыздың мына 400 үйіміз аман болып, мың бола берсін. Ел құсап, үлкен жұрт құсап, бұдан келешекте бұдан үлкен құдайлар, тойлар беріп, біз де ең қазақтың адымы алды болып жүре берейік. Ал, рахмет. Ал келесі тілекті мына шиелден келген Борлаш ағамнан кейінгі ағаларымыз, көкелеріміз. Mına jengilerimiz, kelimlerimiz, mına barlar Sakınqali'nin eköğünün eynetlerine rahmet. Yaşasan Allah olsa ağzımızdan ajratmasın bizim tileklerimiz. Şana Bolokan kanday atalık sözlerde aytıp atır. Muhan ağamızın kelini olda жақсы atalık sözlerde aytır. Rahmet деген qadamga gül bitsin qarağım. Her vakt bir ne atkan çıkar. Her vakta osындай auzuluşuk бар жерде береке бар дейді ғой. Allah осы auzuluşuktan ajratпайық. Bir-birimizben balla şağa olsun der olsak, Құдайға Allah qabыл qılsın. Niyetlerimiz перестен аузына салсын. Аллаху акбар. Шиелден тағы кім бар? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuğuşkan jиналған ағайын жекжат бауыр келін қарындас бәріңе мынау жиналып отырған ас беріп атқанымыз қабыл болсын. Алла ауызбіршілік берсін. Bir Allah kabul kılıp mına tileklerinde Allah kabul kılsın. Jamansılık olmasın, жақсылық болсын. Önü göçe gerek, bökül tökünün baldары деген жақсы атаққа ие болайық. Jamansılık olmasın, alda жақсылық болып өрісіміз кеңейе берсін. Amin. Giganttan gelgen. Peki. Sunaqatadan. Gelin. Kişi ayağa. Yok oğuz bir şey koy. Ya siz ortalıktansınız. Bizim prezident. Құрметті ағайын, мынау күндігі мынау көп адамдар сөйлеп жатыр, Болаш ағамыз сөйлеп жатыр. Үлкен жақсы әңгімелерді айтып кетті жаңа. Жаңа үлкен қырықтың бірі қазір мыңның бірі уәз дейді ғой. Бүгін бас қосқан күніміз өте бір қуанып отырмын мен де. Мұндай тірлік бола берсін. Осы бірлігімізден ажырамайық. Анау Алматыдан келіп жеңгеміз айтып жатыр. Қандай әңгімелерді айтып жатыр. Оның бәрін құлақтарына оңдар айналайындар. Бұл жақсы әңгіме жарымыз дейді ғой. Ағайындар мынау бірлік бар дейді, тірлік бар деген. Осы бірлігіміз жалғаса берсін. Бұл бастамасы болсын. Мұнан кейін де тірліктер болса осы ұйымшылдығымызды жоғалтпайық ағайын. Мынау жастар көп, кәрілер аз байқап отырмын. Бұл жастардың заманы қазір. Ал енді біз тек қоштауға бармыз, қосылуға бармыз, бастауға бармыз ғой үлкеннің қорағыңнан басқа. Ал енді жалпы мынау ұйымшылықтарын жоғалмасын жастар. Мынау қадамдарыңа гүл бітсін, мынау түкі бабамның аруағы қолдап жүрсін бәріңді, жебеп жүрсін. Тегін емес екен, мынандай салқын күн ішінде өмір болған емес осы биылдыққа. Не деген тамаша, Құдайдың даласында рахаттанып отырмыз. Ал енді не деймін, бәріңе денсаулық тілеймін, бәріңе бақыт тілеймін. Мынау балдары да бақытты болсын, келіндер де бақытты болсын, дендері сау болсын, дастархан жек жақсылыққа жайылсын.
Ne deyimiz yani amanlık olsun, basımız üstü kosula versin. Рахмет. Арасында мына кішкентай немерелеріңіз бір тақпақ айтып берем дейді. Саламатсыздар ма отырған әулиемет сіздерге Ибрагим қызы Назирге сәлем береді. Туған жерім Қызылорда Сападағы Руан Найманның ішіндегі түксімін. Нағашы атам көңілі қыпшақ, өз атам Мұқамжан Қартай еді. Сол Сапалаға ұқсағым келбеді. Бір үйден мәпелеген кенжесімін. Болашақтан да үміт күттіретін. Алты жаста сахнаға шығып тұрған танысымыз шаттанған Назиркемін. Бала деп түнде шошып оянған. Түн ұйқысын төрт бөліп мұздай безіп таянған. Аялы қолда талпынтқан, қаймақты сүтке қалқытқан. Суық болса жүргегін қорғасын оқтай балқытқан. Сілі көлдей шалқытқан, қолында қатты тигізбей, күлі көйлек тигізбей, исін жапа аңқытқан. Ой, рахмет. Так, шиелден келген ағайындардан сөйлейтін бар ма? Ал ағайын туған бауырлар, менен үлкен кісілер болса айып етпеңіздер, сіздерден бұны сөйлеп қойғаным, сөйлейін деп жатқаным. Бұраға бас қосып бәріміз жиналып отырып. Кешегі өткен замандағы жыл қырғыннан еліне дақ түсірмей, жеріне дақ түсірмей, елінен дақ кетірмей, ұрпағын өсіріп, елін қорғап жүрген ата-бабаларымыздың, бүкіл жеті атамыздың әруағына бәріміз бас қосып жиналып келіп, мынау дұға қылып ас беріп жатырмыз. Бұл ас берудің бірінші алғы бастамасы деп есептеймін. Бұған дейін біз бағанағы бардаш ағамыз айтпақшы, біздің поколение деп. Сондай-ақ біздің поколениеміз бұндай айтуға біздің мүмкіншілігіміз болмады. Өйткені кешегі заманда біз ата-бабаның әруағы үшін алға деудің орнына комсомолдар алға дегенге өте мойынсынып кеттік. Өйтпеске амалымыз болмады. Енді мынау жаңағы Мұхамбетжан ағамыздың келіні Тоғыз жеңгеміз. Бұл кісі айтып отыр, 10-шы жылы ағамыздың жаңағы 100 жылдығы деп. Оған осы отырған түкілер және үйде ауылда қалған ағайындар барлығымыз бас қосып алға деп ұмтылып, бұдан да көп болып жиналып ойын тойлап қайтсақ бір ғанибет. Сондай-ақ осындай бас қосу жиі болып, ауызымыз мол болса, біздің Алла Тағала бізге өмір жас кейінгі ұрпақтарға өмір беріп, соларға бақыт беріп, соларға бастаушы ретінде бізден кейінгі поколениелер ұйымдастырушы болып, соларға бастаушы болып жол көрсетіп отырса. Енді біздің алдымыздағы ағалардан айтатын оларға шамалап ақыл болмаса, басқа қолымыздан келер ешнәрсе жоқ деп есептеймін. Біз қарайып соғыстардың орталарын жүре берейік. Ал енді мына кейінгі ұрпақтар көріп отырсыздар міне. Бұл өте бір ғанибетті тірлік. Өте бір ғанибетті тірлік. Мұның артында ел болу, ру болу, ата-бабаны дәріптеу деген жатыр. Сондай-ақ осы өзіміздің осы отырған бауырларымыз, балдарымыз, бұлар да осыны жалғастырып, кейінгі ұрпақтар өздерінің балдарына жаңағыдай жеткізіп, жалғастырып кете берсе. Елдің елдігін, ағайынның ағайындығын
осындайда білдіріп, ауызбіршіліктерін еш уақытта жоғалтпаса. Менің тілегім, бәріміз тек қана жақсылықта бас қосайық. Аспанымыз ашық, Алланың берген өмір жасы бізге ұзақ болса, сол ұзақ өмірді сүре берейік. Söyle basındır. Yendi şal, berin basa ben bir jarga berin basa vereyim. Bravo. Ben söyleyip bozdurgum, ben söyleyip sağ tayıqara mыңda bir rahmet. Ostuluktan barını istemedim, bir daha almadım, ya şimdi karşıya aldı, yendi ben söyleyip bozdum, yendi жақсылап bir basa vereyim. O mende kol joysam men batanı bereyim, oturgan mınau köp joysam barıya bak deyin. O mende bir Allah paygambarlar kollasın. Hiçbirinin başında jamanlıklar olmasın. Sapar çeksen kalsın, kıtır bolsun yoldasın, yetmesen kabul olurlar. O mende bir Allah paygambarlar kollasın, жұмыстарын алғылаш болсын. Ал жаңа шыршықта келген ағамыз. Енді құрметті ағайын бауырларым, мына Шымкенттен дәкең ағамыз сөйлегеннен кейін мен сөйлемесем де болар еді, бірақ бізде бір ауру деген ауруым бар да. Себебі осы тіліммен жағымнан сүйеніп, айлық алып бала шаға баққанбыз. Сол үшін ортаға шығып микрофонды ұстамасам басым ауырып қалады. Сол үшін енді қапа болмайсыздар, бір 2-3 минут уақыттарыңызды аламын. Мен айтайын тілегім, бірінші Алладан сұрайтыным осы ортамызда отырған кәрелеріміз, мына Борлаш көкеміз, Тоқан көкеміз, Тұтқышбай көкеміз, одан кейін Ташекеңдер отыр, мына Ташкенбай деген тағы үлкен ағамыз, жаңа пәте берген кісі. Біріншіден Алла Тағаладан сіздерге үлкен денсаулық тілемекшімін. Сіздер әрқашан аман болып, үстіп, көрікті болып біздің төрімізде отыра беріңіздер. Осы болып жатқан жиынның жаңағындай себепшісі, соның қолдаушысы, соның нұсқаушысы, осындай істеңдер, осындай қылыңдар деп деген себепші, бірінші ең үлкен себеп сіздер кәрелесіз. Сол үшін сіздерді Алла Тағаладан үлкен денсаулық тілеймін. Ешқашан ауырмаңыздар, әрқашан осы төріміз толтыр, көрікті болып, ақ сақалды болып, әрқашан осы жасқа келіп, 60-тан асып, пенсия алып, 80-ге жақындап қалсаңыздар да, бірақ бізде де жаңағыдай бір әзілкешсіз бір неғып отырсыздар, ойнап көріп. Солар да бір зауып отырмыз. Біз бір мәселесін беріп кетіп алып жаңағы. Екіншіден, осы жиынды, осы елім ата-бабамыздың өсіп өнген осы жерде осыншалық жасаған жеріне келіп, осындай жиынның организаторлары дейді. Осыны ұйымдастырған кім? Төребай ініміз Сәкеңе, мына ақсақалдарға, одан кейін мына осы жерде қызмет жүрген жеңгелеріміз, келіндерге үлкен рахмет. Осы бұл жүрегінде жаңағындай айтпақшы жалыны бар, жүрегінде оты бар адамдардың жұмысқа бас қосады, осындай жұмысты организаторлады. Ол үшін жүрек жанып тұру керек қой, жүрек. Қан қайнап тұру керек, жүрек жанып тұру керек. Сонда адамның шығатындай нәрсе. Енді жаңағы айтпақшы 400 жыл болып жатырмыз дейміз. 400 жыл емес, мына жаңағындай бір кемшілік жағымыз да бар да. Кемшілік жақтарымызды ол өзіміздің кемшілігімізді біліп алайық ағайындар, бауырлар. Себебі бұдан кейін осыны бір жаңағындай қамшығып алайық та осы жиналысты. Қаған кемей қалған сылтаумен өздерін неғып жүрген, әйтеуір жұмыс сылтау, ондай сылтау дейді. Бірақ от души, мысалы шын көңілден келем деген адам кесіп болар еді бүгін. Баяғыдай совет заманы жоқ қой, қуып баратқан масаға баратқан. Қазір бар жақ әлгі собственность дейді, егеменді халқыз басқамыз, бәрінің өзің бір жаңағыдай бір попалан болып жатқан заман емес, кесе болар еді. Осыны барған жерлеріңізде жақындарыңызға мен бір ұсыныс айтайын деп жатырмын. Мен ақыл үйретпекші емеспін, ұсыныс бұл. Бұл ұсыныс осы нәрсені қамшығып алып, жаңағыдай тарт беріңіздер, өздері кішілерге болса. Бұдан кейін жиналатын болсақ, сол бір 90%-ға, 99%-ға дегендей жиналсын. Содан кейін жаңағы бүкіл сайыз таныған, бүкіл шетелдегілер, бүкіл 100 таған Мұхамеджан атамыздың жаңағы 100 жылдығына сосын бір 100% болып барайық, 100 жылдыққа 100% болып барайық та. Сол үшін осы нәрсені бір организатып жүреген бәріміз. Оласа да не дейміз, дұрыс па жоқ па? Ниеттеріңіз қабыл болсын, бәріміз деніміз сау болсын. Алла Тағаладан сұрайтынымыз бәрі сол.
азанда бисмиллахи ұйқыдан тұрғаннан бастап не сұраймыз? Бала шағаның амандығын сұраймыз, табысымызға береке берсін дейміз. Бәріміз деніміз сау болып, сол бала шағаның рахатын көрейік. Осындай жиында, жақсы күндерде, тойларда басымыз аман, осы ойнап күліп жүре берейік. Аумин. Так, енді Қызылордаға келдік. Шығыстан келген ағамыз. Мен жоқ. Сіздер енді қаншама жерден келдіңіз. Мен жаңа онша байқамай жатырмын Шығыстан келген. Мен Шымкенттен келді деп есептеп жүріп тұрамын да арасында. Мен жаңа Алматы деп жатырмын. Біз басқа республикадан келген адамдар бар екен. Ағайындар, туысқандар, бауырлар бар екен. Иә, айып етпейсіздер. Не дейміз мынау жиылып отырған дастархандарыңыз құтты бола берсін, аруақтарға тие берсін. Осы Өзбекстандан деп сөз беріп жатсыздар, сөздеріңізге рахмет. Мынау істеген жұмыстарымыз алға баса берсін. Аллаға тие берсін осы ата бабамыздың несіне. Одан кейін жақсы, бұдан да үлкен тойда, жиында, осындай Құдайда кездесе берейік. Келіп, Алматыдан келген әпшелерге, көкелерге рахмет. Жақтан келіп жатыр, бәріміз басымыз қосылып жатыр. Бұдан кейін, бұдан да көбірек болып, туыстар жиылайық. Тойда кездесейік, жиында кездесейік, танысып енді бір келіп, өз көп келер еді. Білмесе туыстарын қаяқтайды. Енді табысып, бұдан-бұдай үйлерді көрдік, кешеден бері. Енді біліп алдым жолы қайыр екен. Енді бұдан кейін көбірек келетін боламын. Кеше шешемді ертіп келейін деп едім. Ана Тамажиндан өтем деді, бірақ автобус бола ма, болмай ма, келгеннен кейін аяқ ауырыңқырайды. Содан алып келе алмадым. Әкелгенде болар екен. Оны алып қалса да мейлі еді. Енді аржағында не ол 80-ге келді ғой. Бір мәшінен мен көтерем шешем тастап та. Расы болғанда. Тастап кете салар енді. Шаттамыз. Ол енді қартайғанда ол кісі не керегі бар деп жатырмын. Қайындары күліп енді ойнап жатқан ғой. Ол не қылады? Ол неберелеріне керек қой, қазір небере шөберелері бар. Рахмет сіздерге, мына ойын күлкі бола берсін, мына аруақтарға тие берсін. Рахмет. Нарбай әкеміздің баласы. Ресейден келген, Орынбор қаласынан. Енді рахмет. Нарбайдың баласы егер көмір кеткеніме 23 жыл болды. Қайда жүрсек тамам болатын еді. Шет жерде жүрек, ауылда жүрек, ағайын кесілік бәріміз. Өзіміз көрген бәрін танимын. Өз қатарындағы жігіттердің бәрін танып жатырмын. Кейінгілерді танымаса айтып таныстырып жатырмын. Ал енді мынау бір себеппен келгенім, бұл енді ата бабамыз бізді тартқан шығар. Кешеміз бірестір былтыр қайтып тұрған соны мынау жылы болып қалған. Оны ертең 24 күні жылын береміз. Балалар соған талаптанып жатыр екен. Соған аға кешеміздің жылы күресіп жатырмыз деп шақырды. Соған кешеміз келген тұғын. Ал енді келгесін, мәслихатта бәрі тұрып айтты, шиелі ауырған қонақата бәріне кісі жібереді. Сонда бір отырып айтты, мынау ата бабамыздың басына келейін деп жатыр ол кісілер. Бар бауырым жерде ата бар. Сөзінен хабарла, ал енді қаладағы ағайындар, жақын жердегілерге хабаршы жібердік. Сонда да болса, ертеңгі сағат 11-ге деп жатырмыз. Аманда алда не болды, таңертең аман есен ертіп, ертерек сол деңгейлерге кіріп, маталарыңызды оқып, құрандарыңызды ауыз тиіп дегендей, осы жерде отырған ағайын бәрін күтілер, ағай жеңгелер дегендей, осы мен айтатын сол. Ал енді мынау енді келіп, аруақтың ісін көріп жатырмыз. Өзі әкемді көрдіңіздер, әкемдер өзі садырлақ, бір шауып жүретін, арашал еді. Бір сонағадан бір неден келсе қағаз кімге, нарекеңе бір, бәрін қатырады. Жаңа базарда, міне аяқты деп. Дұрыс қой солай? Ал
Ал енді мына ата бабамыздың жатқан жері жайлы болсын, ауыр топырағы жеңіл болсын дейміз. Мен де барған жерде әйтеуір бөтен жеріміз орыстың жері болсам да бір түкілердің тұқымын шашып жатырмыз ғой. Екі үй болдық, бір ұлым бар, онда да келін немерем бар. Ол да бір шаңырақ өлші, ол да түкінің үйі. Ал енді сондықтан бәрімізге де зор денсаулық, бала шағаларымызға, немерелерімізге, шөберелерімізге әр уақытта жаңа айтқандай ауыл бөлшігіміз осылай мол бол, түкілер көбейе берсін дейміз. Тілегіміз сол келіндерге де нетіп жатырмын ғой, түкілерді біз осы Россияға көбейте беріп тезірек ұлтуға беріңдер. Әкем қызым. Ал енді бәрімізге айтатын рахметіміз сол енді. Жатқан бабамыз, жатқан жер жайлы болсын, аумин дейміз енді. Ол атымды естіңдер, орақшамды көрген шығарсыздар. Келесі тілекті Ақтакөн аға, айтасыз ба, айтпайсыз ба? Енші мейлі. Онда енді Қызылордадан жаңа айтып жатырмыз ғой, Әшім әкеміз ең үлкен деп. Соғыстың үйіндегі шешеміз Алтынгүл апам. Кім айтатын бар тағы да? Енді Қызылордадан тағы осы біреу біліп, біреу білмей қалады осы мен Көлбай деген ағам. Кейде араласа алады, кейде араласамай қалады жұмыс бағымен. Баласымын, үлкен баласы. Бұл жерде енді мен осы бірінші рет болып отырмын. Бұрын осыдан 10 жыл бұрын болған екен. Онда біз енді білмейміз, соңыз әйтеуір оны елеген жоқ. Келгенде осы кеше осы келгеніме өте қуанышты болып тұрып, мен сияқты болмасын деп кішкентай балама дейін бүгін ертіп келдім. Анау студент баламды бүгін сабаққа жібермей, осында көрсін, білсін деп алып келіп жатырмын. Ол да болса мына ұйымдастырып отқан Төребай мен Сағынтай ағамызға рахмет деймін. Енді мынау жатқан ата бабаларымыз топырағы торқа болсын. Мынау енді жиылып жатқан халықтарға сіздерге айтатыным, осында жаңа айтылып жатыр ғой, 3 жылда бір бас қосып осынызды үрдісіміз әрі қарай осылай жалғаса берсін деймін. Отбасымызда тек қана жақсылық, қуаныш бол, осы жайылған дастарханымыз берекелі, мерекелі бол. Әр кезде осындай басымызды тойда, осындай жерлерде қоса берейік барлығы. Өз еркімен сөйлейтіндер. Неға, бағыт не жерлерге судан неден әкеп қойсыңдаршы? Анау судан бәрі күнде қалып қойды ғой. Ал бауырларым, мен мынау авангард деген бұрынғы колхозы болған, кейін авангард деген совхозы болған, қазір Ағмая, сонда бір үй түкімін. Менің әкем Кәден. Әкемнің өскен еткен жері осы Телкөл деп айтатын еді. Бір Телкөлді көруге армандайтын ем. Айналайымда балалардың арқасында, бабаларымның арқасында, мына бүкіл түкі ұрпағының алдында көргенім өте қуаныштымын. Мына бабаларым желеу болған шығар, бабалардың жатқан жері жайлы болсын. Жаңа Жұмағұлды айтып жатыр ғой. Бұл ма, бұдан да кейін де біз түкі болып, ел болып, бір үлкен белгі орнатайық деп жатыр. Айналайын түкі бауырларым, біз сонда жақсы жаңағы бизнесмен деп жатыр ғой. Сонда да болса өз үлесімізді қосып, түкі белгімізді үлкейте берейік. Мына сіздермен басты қосқаныма мен өте қуаныштымын. Осыны ұйымдастырып жүрген мына інілеріме, мұндай інілерім бар екен деп мен жүрегім жарылып тұр. Ал айналайындар, жақсы, осылай да бас қоса берейік. Рахмет сіздерге. Тағы кім бар екен? Так,
Енді осыдан кейін мен жаңа мынау бейіттің басына 4 шумақ өлеңді жазған жаңа менің ұсынысыммен жаңағы несін сызып беріп, Ырзақа сен бір өзің тілегіңді айтып жібер. Құрметті бауырларым, құрметті ата-баба жеріне келіп, сол кісілерге тәу етіп, аруағына сыйынып, желеп-жебеп жүрсін деп осы шын ықыласымен келген бауырларыма, аналарыма, інілеріме, жеңгелеріме, келіндеріме не тілеген тілектер қабыл болсын деймін. Шын мәнінде толқып келдік бәрімізде. Мынау ауырып сырқаттанып жүрген бауырларым бар. Жаңа айтып жатыр, әр нәрсеге зарығып жүрген, тарығып жүрген бауырларымыз бар. Іштей сол не тілеген тілектерінің барлығы қабыл болсын. Мен бір ақын емеспін, немесе басқа бұрын ешқандай танылған емеспін. Өзім бір күн ойланып толқып отырдым да, сол Тікі бабамыздың әулетінен сондай бір ерекше сөз жазу керек еді деп Төребай айтты. Қалай болса солай жазып қоя салмайық деп содан толқып отырып бір шумақ өлеңді соны шығарып Төребайға таң атпай звондап жатырмын осындай деп. Соны Мансұр ағаға айтқан екен, ол өте жақсы деп қабылдапты. Мен ондай нәрсені, ондай бір кішкентай жақсы сөз айтуды, ондай бір керемет нәрсені, ізгі сөздерді адамның бойына сіңдіруді, мен сол жаңа айтып жатсыздар, 100 жасқа келген Мұхамеджан Қаратаев атамыз деп жатсыздар. Сол кісінің үйінде 5 жыл тұрып, сол кісіден тәрбие алып, сол кісінің сарқытын жеп, сол кісінің алғысын алып, небір тәлім тәрбие сөзін құлағыма әбден сіңіргендіктен мен бір сондай бір жақсы шумақ келсе, сол кісінің аруағының арқасында деп есептеймін. Бұл жерде бәріміздің ата-бабаларымыз жатыр. Құдай сол кісілердің аруақтары үнемі бізді желеп-жебеп жүрсін. Мына шеті Россиядан, мына шеті мынау бүкіл жерден келіп жатқан бауырларым. Мен тап осындай бауырларымыз жиналады деп мен ойлаған жоқпын. 10 жыл бұрын мен келмеп едім. Мен сондай ырза болып тұрмын. Өстіп, менің әжем 90-ға келіп қайтыс болған Раш деген әжеміз. Біз деген ұлпа деген халық бір өзі момын халық едік. Кешегі заманда мына алай-дүлей заман болды ғой. Сол кезде бәріміз бытырап кеттік. Бір жағымыз шыршық кеттік, бір жағымыз осы 40 ру елдің арасында мынау Қыпшақ дейді, Қожа дейді, 40 рудың ішінде қалдық. Аз тозымыз шығып кетті ғой, басымыз қосылмай кетті, берекеміз кетті ғой деп, кәдімгідей жылап, көзімді сүртіп, ыңылдап өлең айтып отқанда құлағыма сіңіп қалған еді. Мен сондай әжемнің бір үлкен көкірегіндегі қасірет, ол кісіде анау бүкіл бабаларымыз кезінде қорғап қалған осы Телгөл жеріндегі 20-60 жыл өмір сүрді деп жатыр ғой, осы жерде өлеңге кірістірдім оны. Осы бір жерден ауып көшіп кетуіне сол бір зобалаң заманның бір үлкен ықпалы, дауылы, соның кесірі тиді деп әжемде көзін жасын сығып алып отыратын. Сол бір әжемнің тілегі, мынау ата-бабамыздың тілегі қабыл болды ғой деп есептеп отырмын. Себебі бір жағы арақта, бір жағы қарақта бауырларымыз, ағаларымыз келіп бас қосқанға мен үлкен тебіреністе тұрмын. Мен ойлаймын, бәріңіз де сондай жағдайда отырсыздар деп. Мынау осыдан былай қарай ұлы бар, қызы бар, жеңгелеріміз бар, осындай нәрсе болды десе, жаңа айтып жатырмыз ғой, бас қосып, осы бір адамдай жан-жағымыздағыны үгіттеп, түсінбейді, кейбіреу түсінбейді, жеңіл-желпі қарай салады деп, біз соның бәріне тереңірек үгіттеп, насихат айтып, осындай нәрсені үгіттесек барлығы түсінеді. Мынау жиі жиналып тұрайық, бауыр екенімізді, бәріміз бір атаның ұрпақ екенімізді, бір атадан тараған жан екенімізді біз көрсетіп, осындай бір жақсылықта ғана бас қосайық. Мынау аруақтар жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын, жатқан топырақтары жұмсақ болып, тек қана бір бізге жақсылық тілеп жатсын деймін. Көп рахмет сіздерге осы келгендеріңізге. Мен ол шумақ қазір ақындарға шабыт бірақ мезгілде келеді дейді ғой, мен ойымда жоқ. Сол кезде жаздым, бердім, есімде жоқ, қайталап оқиын десем. Келгендеріңізге көп рахмет. Ана бейіттің басында жазылып тұр, содан оқуларыңызға болады. Тағы сөйлейтіндер.
Ыдыс көкемізге ең артынан бергім келіп отыр. Бұл кісі Гүлсара сөйлейді, содан кейін Сағындық көкем сөйлейді, содан кейін Бектібай сөйлейді, сосын мен сөйлеймін. Жоқ, жыламаймын мен. Ал енді мынау ата-бабамыздың әруағын сыйлап келіп жатырмыз. Бәрімізге тілегіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын. Мына келіп жатқан барлық туысқан ағайын жұртқа, келіндерге, бәріне абысын ажындарға, енелерімізге рахмет. Ту жерден келіп жатырмыз. Бұдан 10 жыл бұрын келгенде де басы болып өзіміз келгенбіз. Енді бүгін қатты айтатындай ешқандай әңгіме жоқ. Ол реніште емес, қатты айтқан өкпеде емес. Кеше бір қайным бауырсақ тасуға келген кезде, ай шортимен келгенде өзің келгенше келіншегін жұмсауға алып келмейсің ба деп айтып едім. Соны келіншегіне айтып барып, келіншегін бүгін ертіп кетті. Ерекше бақыт қайныма саған рахмет. Бүгін шалбармен келіп, келіншегіңді ертіп келгеніңе. Мысалы біз енді көп ағайынды ауылмыз, бірі біліп, бірі білмейді. Біз өз ағайынды 3 шалдың келін кепшігі, қыздары, ұлдары, қандай түрлік болса да бірге жүреміз. Басқа көп біз деп атсыздар ғой, бірақ көп болғанмен өздеріңіз жүресіздер да, қыздар, я келіндер бірін-бір араласпайды да, білмейді да, келмейді да. Бұдан 10 жыл бұрын келгенде бір 60 адам келіп, қайта бүгін көп келіп, өте қатты қуанып тұрмын да. Келіндер де көбейді. Кеше төкенге айтып едім, айналдырған бір 3 қайнымның келіні барады, келіншегі барады, соларға айқайлаймын, сонда кім жұмсаймын ертең? Сені жұмсаймын деп едім, жоқ. Қарамыз көбейгенде бүгін қатты қуанып, қолым босап, айқайлап тұрмын ана жерде. Сондай-ақ енді осындай бас қосуларда балдарыңызды уақыттарын бір күнге бөлдіріп, келіндерді ертіп келіп, пәленшенің әулетінен пәленше деп, мынау баламның келіндер деп, мысалы бүгін байқап қараңыздар шал. Анау бай атамыздың шалдың үлкен дедік қой, сол кісілерден келіндер келді. Ол кісілерден келін бұл уақытқа дейін тірлікте бізде араласқан емес, еш уақытта да. Басын қой шабысын бастап кепсіз, сізге көптен көп рахмет, ертіп келгеніңізге. Ал енді автобус қайным сіздің әулеттен бірде-бір келін жоқ мысалға. Алтынбек қайным қаяқтасың ал? Бір келін жоқ. Тым болмаса басқаға шаман келмесе де өз келіншегіңе шаман келеді ғой, заңды келіншегің. Ертіп келмейсің ба соны? Енді сосын жаңа ағаға рахмет айтып жатыр ғой, осы 2 айдан бері осы шабуылдап жүрген ағаға өте рахмет. Сосын енді ағаның да мысалы жасы 60-ға келді. Соның соңында, ағаның соңында келатқан жеткіншектері, інілері мысалы көп жоқ емес. Ендігі жерде ағаның қолын босатып, тек аға осы үлкен кісілердей болып, аталарымыздай болып отыру керек. Әлі сол кісіні жұмсап келатыр артындағы інілері. Ойбай аға сіз өйтесіз, аға сіз бүйтесіз. Осы 2 айда дайындалғанда өзі атында ұмытып қалды, үйінің қаяқта екенін ұмытып қалды шындығында. Енді мынау осындай жиында, бас қосуларда жаңа атамыздың әруағын тебірентіп, енді 3 жылда 100 жылдықта барамыз деп жатырмын ғой. Сол кезде осы келін кепшіктердің саны көбейіп, осы ұрпағымызды көбейтетін де осы кісілер ғой енді. Сондай араласып, бәрі сондай бір жақсы неде болса екен деп ойлаймын өзім. Қалмас екен, үйде тірлік болған, тірлік деген өмір бітпейді ол. Бірақ осындайда қалмау керек. Бізге қал десе де мысалға қалмаймыз. Атамызды ертіп алатынбыз. Енді біраз туысқандарымызды өзіміз мысалы білеміз. Жаңа қорғаннан бастап, енді осы төкен аға бастаған, енді бағандан бері айтып отқан тілектердің бәрі жақсы қабыл болсын. Мынау бағыштаған Құранымыз ата-бабаларымыздың әруағына тие берсін. Не қылдаймыз? Болды, соны енді осындай үй тойда қалдырмасаңыздар деген тілек. Болды, келесі жол естіңдер ғой. Келіндеріңізді ертіп келесіздер. Тағы айтатын. Зейнебек аға. Жәке. О, айтпайсыздар ма? Жалғас аға. Айдарылдан келген. Жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңа әкемізді. Жүрген кезде артынан шаң ілесіп отырып, жаңағы жеткізбейді дейтін сол кісінің баласы. Жақындатма. Құрметті ағайындар, мынау сіздердің алдағы кісілердің айтқан тілегіне қосыла отырып, осы келген ағайындарға зор денсаулық, жанұяларына бақыт тілеймін. Мынау бірінші
Yaxşı başlamamız kutlu olsun demekten. Ya ağalar da söyleyen kişilerin bari жақсы тілек айтты. Өнегелі ұлағатты тілек айтты. Алматтан келген жеңгеміз де мына Жұмағұл ба сіздің атыңыз? Жұмағұл дұрыс инициативаң өте орынды. Келешек алға тартатын арба болса бәрі ереді. Ал ендігі жерде ылғи жақсылықта тойда кездесейік. Қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар. Құдай кәсіптеріңе береке берсін. Бай қуатты болыңдар. Сағындық көке. Онда шер ағам деп жатыр. Қазір анаяқтан бастаймын да мен айтамын осы сені Сарысудың адамын мен негізі. Шер аға сіз айта берсеңіз енді. Айтып қалды сізді. Біздің үйге талай шер ағам отын түсіріп беріп, әжемді жылтып отыратын осы кістіғын енді. Шер ағам айтсыншы. Ағайындар басымды қосылып еді ғой. Бізді келгенбіз онда. Мына енді басында алғырсығымыз арта берсін әр уақытта. Мына бабалардың басына келіп, бабаларымыз алмай жатыр. Babalarımın işe, Mağday'ın könüde жақсы болып, сөгісілердің шапағаты olma deyip atқан. Сөгісілер жетістіріліп жаңағы. Енді осындай әр уақыт басымыз аман басын, осындай той томалақта ағамыздың жылдығы дейді. Одан да қалмай басымыз жинап. Мынау кейінгі жеткіншектер осы біздің жолымызды беріп, әр уақытта бастары қосылып, осындай ауыз ашылып берсін. Мына Сағынтай, Төребай осындай басшылық қып не алады, солардың үгітімен, несімен мына басымыз жинап. Басымыз қосылып жатыр, ойдан, қырдан, әр уақытта ауыз бірсін мол болсын. Бәріңізге де бақыт, денсаулық тілеймін. Өткенде ортасында айтып кетейін. Бір басымыз қосылып қалып, осы мәслихаты қойып. Содан кезек мен айтам, анау айтады, гу-гу, ешкім тыңдамайды. Сосын қой, мен ойладым, мына микрофона бармасақ, бір айналдырған бір 5-6 адам біріміз тыңдамай кеттік қой деп. Сосын әдейі микрофона кеттік. Мына қандай тамаша, тып-тыныш бәрі. Сағындық көкеме. Бұл енді айтылып жатыр ғой, бұл басымызды қосуда өзі Құдай абырой берсін де. Жаңа Гүлсар айтпақшы, бұның ыстығы да болады, суығы да болады. Кеше ана өздері қап-қара болып алып, жоқ, күнге күйіп кеткен ғой. Қап-қара болып жаңа қазанның қасында отырғанда енді адам жаның ашиды екен шынында. Сол сияқты жаңағыдай көппен бітетін шаруа ол. Иә, жаңағы ренжіп жатқанда реті бар сияқты. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, айту мына ел жоқ жерге келіп, мынандай басымызды қосып отырудың өзі, мына жігіттерге де рахмет айтқым келіп тұр. Бұны сөздегенде әрқайсысы өзінің айтуы мына машинам жарамайды емес екен деп, бағана Шәкеңнің машинасы жарамаса да сол ең болмаса итеріп келгенде жолға дейін келіп отыр. Осының бәрін арзап отырмыз, Құдайға шүкір. Оның өзінің бәрі әйтеуір сәтін салған іс болды. Келешекте де осындай әр уақытта ісіміз оңға басуына тілектеспіз. Алла жеттім ғой, şimdi 10-15 басымыз қосылып отыр ғой. Шелдегі ағайындар, ағайын болған Бекен ағайдың, бағана сұрадым ғой, Мұхаммед мен Болат өзінің атынан әр уақыттарға деп
мал аламыз деген екен. Сосын мен біздің жігіттер айтты, олай сендер атайтын болсаң атай беріңдер, базар жағалап жүрмейік десем ешқайсысын демейді жаңа. Сол енді ол атаған ешқандай несі жоқ. Мына әмір інім 1 жас кіші ғой менен. Оған өткенде несін қаражатын берді де, енді кеше бір қойды біреу алып келіп кетті. Бұл қой қаяқтан шыққан құдай ау деймін. Оны жаңа әйелден сұрасам әмір беріп жіберіпті ғой дейді ғой. Иә. Ол да енді әруақтарға атаған құдай жол ғой енді болса да. Мына үлкен басыменен кеше барып Атекең өз үйінен қолда тимей жатыр екен, сонда да көкежан ау, бізге ең болмаса барып бәтегіңізді беріңіз, ішінде болыңыз деп, мына рақым ағай шақырмын, білмеймін кеме қалып, бұған таңертең асығыс болды үйге мәшин жіберуге. Сосын мына 84-ге мына әрі шешеміз, әрі жеңгеміз, бұл кісіге де қолға салдым кеше барып кешке. Әжекең бір күн лаждар балдармен деп, бұл кісі де ұялғанын айтып бәте беру үшін келіп жатыр. Рахмет сіздерге. Мына келіндерге әсіресе, мына келінге мына қызмет істеп жатқан мына жігіттер бағана келе салып 3 қойды атып ұрып істеп жатыр. Істеген жақсылығы Алладан қайтсын. Сосын бір мәселенің басын шамал шешкендей болып ек. Шелден келген малды ағайындар өзі шелден көп адам келмей қалды. Аржан сунақ атасы бар. Соны айтып көліктер бар ғой. Кәрсаман 2 бас мал артылып тұр. Бәрі соя берген ысырап болады. Мына малдың өзін қазір жегенде көресіздер ғой, қаншасы қалып қаншасы қоятын. Оның бірі емесі үйге алып кететін емес. Обал ғой деймін ғой. Екіншісін жаңағы мына ақыры жоқ, біріншісі жаңағы шеліге беріп жіберсек. Сіздерден енді өздеріңіз ақылдасасыздар ғой, бермесеңіз де болады. Бірақ айтып жатқан. Сол жақта жаңағы келе алмай қалған әйел жолдастар, қарындастарымыз бар, болмаса жаңағы үйден шыға алмай қалғандар бар. Айтып Құран оқып жіберсе, сосын екінші баста мына көкеме жоқ, мына неге? Мешітке. Сосын енді жаңағы мыналардан кеше жақында қайтқан кісілер бар, жақында қайтқан бауырларымыз бар, шелдегі бауырлар бар, солардың аттары жаңағы Акбар аға мысалға. Кеше осы әрі құрғаған жоқ. Сонда кісілердің атын жазып көкеге берсек, спискісін, оны береміз ғой енді. Деген ой бар. Соған өздеріңіз енді айтып қарап отқанда шай ішіп тола ақылдасып отырсаңыздаршы. Деген. Сол басқа Құдай ауызбіршілік берсін. Деніміз сау болсын. Жаңағы тірінің тіршілігі бітпейді дейді, ол тірінің ішінде жаңа айтып жатқан рас, тіршілігі бітпейді. Содан уақыт тауып, қанша қиналып жатсаңдар да шамалы есебін тауып, былай ең болмаса келіп, араласып, бір мезгіл жүргендер дұрыс қой деймін, бауырларым айтып жатырмын. Жақсы, рахмет мынау. Ал мынау енді ойлар аз болмай, тірі байымайды дейді ғой. Осы бірінші, мен ойлаймын, біз бәрімізді осы кейде барлық әруақтарды жағалаймыз. Сол бірінші өзіміздің әруағымыздан бастасақ, қалған әруақтар да арза болады шығар деп. Оның бір себебі мынау, Алланың әмірі ма, осы әруақтардың қолдағаны ма, бізді бүгінгі күннің өзі қандай керемет. Осы жаңа айтып жатырмыз ғой, 28 жылы осы жерден көшкен екен бабаларымыз. Одан кейінгі бір үлкен бір бас қосып тұрған уақытымыз шығар осы. Бір аталарымыз сол кезде ренжіген екен. Енді сендердің бастарын қосылу қиын болады ау деп, біз әжеміздің бір айтып отқанынан еститін бар тұғын. Өйткені заманның ағымы солай болды ма? Балапан басынан тұрымтай тұсына кеткен заман болды ғой ол кезде. Ол енді осы уақытқа шейін мысалы басымыз қосылмады деп алдымызда өтіп кеткен әкелеріміз, бабаларымыз ешқайсысын кінәламаймыз. Заманның ағымы енді қазір заман әйтеуір жақсарып түзеліп келе жатыр ғой. Алдымызда айтып жатқан кісілерді айтып жатыр. Енді келешекте де басымыз осы жиі қосылып, бұл енді қосылғанда кейде бір ағайындар бір шелге болсын, осы қайырге болсын барайық десек, бірін-біріміз танымаймыз ғой дейді. Ол енді бармасақ, білмесек қаяқтан танимыз. Мына жерден біріншіден әруақтар риза болсын, екіншіден бір-бірімізді жүздесіп, танысып, жүздәмдесіп дегендей білсек деген.
Осының Құдай енді ар жағын ұзағынан сүйіндірсін. Әруақ бабаларымыз, аталарымыз қолдай берсін. Мынау алыстан келіп жатқан ағайындарға көп рахмет. Қаншама жерден. Осыны барған жерде барлық ағайындарға айтарсыздар. Мына жақын жерден келмей жатқан ағайындарға. Мына қызмет істеп жатқан жеңгелерімізге, келіндерге көп рахмет. Басымыз жиі қосыла берсін, деніміз сау болсын. Осы жаңа айтып жатырмыз ғой, осыдан бұрын 10 жыл бұрын кездестік деп, одан бері мысалы қаншама адам кетіп қалды. Осы жерге келген кездегі адамның ол біртылай кетті. Мынау 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген заманның өзі, уақыттың өзі қалай өткенін адам білмей қалады. Әруақ қолдасын. Мынау енді келесі тілекті әр батаны Ыдырыс көкем беріп сана телефон. Тілек айтып беріңіз, артынан бата беріңіз. Ештеңе қылмайды, көбеймейді. Әр отырыс қойынды осы жерде. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Сіз жаңа айтып жатсыздар ғой. 28 жылы кампуске болып, біз баламыз менен жектігіміз 29 туған. Осы жерден әке шешелеріміз қатын баласын тастап, Кубастарға қашып кеткен екен, Өзбекстанға. Сөйтіп сояқта осы бәріміз бірге болдық. Мен шалдардың бәрін танимын, балаларды кейін танып жүрмін. Түкі бабасы демейді ояқта, бәрі туыс туған. Баймақан екеуміз қайтыс болып, албақшылақ дейтін жер, соның жаңа балтырын түріп алып, алайын кешкеміз, 4 құлақ тақтым десе. Енді о жерде мінекей, мына әлгі Хрущев жұрт жаман дейді, мен жақсылаймын. Бір сиырын-ақ қойды ғой қаладағы. Сөйтіп сол жерде бір қоңыраттың барлық түйесін апарып, үкіметке салып жеп бір дейін төлемеді. Содан барып осы бізді көкем марқым, осы Қаратайға барып, баяғыда Қазақстан кәмпіске қылайын деп жатыр. Кәмпіске қылып, енді мұны Өзбекстанымыз кәмпіске қылайын деп жатыр. Соған ақылдасайын деп келдім саған. Не ақыл айтасың деген екен. Сонда айтқан екен. Менің ақылым айтам, бірақ мен айтқан істесем. Ой, болды. Аны малға тимесе болды. Сонда айтқан екен, мен еді қағада беремін. Бір селен болып қайтадан жерге көшесіңдер. Өзбек бір тышқаның мұрнын қаратпайды. Болды деп, мінеке, қараш, жақсының жақсылығын айт дейді. Туыс басқадан не қалады? Сонысы қағада беріп, біз 4 түлік малмен көшіп келдік. Соны айдап келген мен. Осы жерде Сөйленбек дейтін әкеміз барды, жол басшы қылып, мәшінеге кеп жеріп, Құдайды бір құлның ішімен келдік. Мінеке сөйтіп, осы жерге келіп, біз келсек, өте нашар тұрады екен. Біз аяқта дүниені кешіп жүрген адаммын. Шалдарға ірмейді, Құдайды қайдағы пеште дозаққа кеп салдым. Айлық жоқ. Бір ай істесем, маған үссем, онда қолыма көрмейді. Апталап кете сауда қыласың. Үссем ойне келеді. Жоқ, 61 жылы, 60 көшіп келдік байды, 61 сапқоз болып, теңеліп кеттік мінекей. Бәрімізде басымыз қосылып, еліп жатырмыз. Сол үшін, мынау, о жақта жүргенімізде сен түкі, сен баба, сен мамай. Ал енді мынау кіші жүзде барды. Қызылордағысы болды. Бір бап туыс болып жүрді. Мына Қызылордаға келсе Құдай сақтасын, жілік-жілікке бөліп, әбден иттері тозып, бұлардың сөздері де бір үлкен әдегенде мылтықпен атқандай сен деп сөйлейді екен. Ояқта сен деген мылтық тұрады. Сіз деп сөйлейді. Мінекей сол сияқты бәрімізде басымыз қосылып, мінекей көрдіңіз ба? Ата-бабамыз туған жеріне келіп, арқын-жарқын болып жатырмыз, балаларды танып жатырмыз, келін танып жатырмыз, оғайды бізде жақсы едік. Мінекей бабаларымыздың әруақтары, мінекей бүгін мына қараш, кешегі 3-4 күн қандай қалада өліп қала жерде өліп, мен кеше ауылда айтқам, кім айтқан, ой, ояқын сонасы көп, масасы көп. Ана ел келгенде осы жерде көргенбіз, машинеме көріп кетіп, он шығады. Сол үшін мына балалар ауыз мүшіктері мықты болсын. Я бұрынғы аталарымыз айтқан, өлі ырзағымай тірі баймайды деген мені өлін ырзағы басына бәріңе де рахмет, көп жасаңдар, мақсаттарыңа жете беріңдер. Қазір осы жұрттың бәрі де ата-атаға бөлініп,
жер қазғанға неше атаға барып қайттым мен бәріне. Бәрі атаға беріп мінекей. Енді қалған балаларға Құдай ұзақ өмір берсін, ауыз тіршілік берсін, ата бабамыздың әруағы қолдап жебеп жүрсін, көберіп көктеп жүрейік. Енді бата бер деп жатыр, бата берейін, қолдарын жайыңдар. Ауызу биллахи минаш-шайтанир-рajim, бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұрасамдар бата берейін, арта берсін мерейін, ықыластарың мен қолдарыңды жай, ақ тілегімді төгейін. Дастархандарың мол болсын, абыройларың зор болсын, көкжайлауды жайдасын, тай құлындарың байлансын, келіндерің тұрсын керіліп, фаттатылай көрініп, сабаларың толсын, қымызға шараларың толсын, уызға, өрістерің малға толсын, ақ тілегің жар болсын. Өрендерің өр болсын, көре алмаған бақтарыңды, сындыра алмаған сақтарыңды, бетін басып жер болсын, қара ниетті жауларың итпенен құсқа жем болсын. Балаларың сәнді өссін, толған айдай бақтарың артып, абыройларың тағы өссін. Қорған болып жүргендер халқыңа, ел сүйсінсін даңқыңа, талдырмасын білектеріңді, сыздатпасын жүректеріңді, не тілесең тілектеріңді қасыңдағы еліңе берсін, басып жүрген жерлеріңе берсін. Ағайындарың қорғай берсін, дос жарларың қорғай берсін, көлдеріңді балық қайраңдасын, арттарыңда еріп жүрген бұсқа кемпір шал сендердің ақын сайраңды жүрбек. Алла! Мынау жаңағы мынау кім Амангелді ағамызға да айтып жатырмыз, баяғы Исмағұл аға, Ибрагим аға шалдар бәрі бірге жүрді ғой, бірін-бірі сүйреп. Сол сияқты мынау Зейнеп аға бәріне де айтып жатырмын, ол бала жүрмесе де жұмысы құрысын, мынандай тойды молақ болсын, жаңа не болсын, жаманшылық болмасын дегенбіз ғой. Соған қалмасын деп жатырмын енді. Білесіздер, ал енді айтқаным солай. Еркізде қалсын деп жатқаным ғой. Ағайындар, мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, мына қалған Сағындық көке. Жаңағы осында жиналған, өткенде біз шамалдан жинаймыз, жетпей қалады демек сол артылып жатыр. Мына жақтан жаңа Дырымбай ағамызда мына 35 мың ақша беріп жатыр. Келесі ертең шот ашып қалған ақшаны. Келесі мынау Құдай қаласа бір 3 жылдан кейін мына жерге белгі қоямыз. Көкеміздің 100 жылдығы келатыр деп жатырмыз ғой. Соның бәрін бірге атап өтуге бірінші фундаменті шот ашып банкіге қорғым салып қоямыз. Жаңа ұмытып кеттім, жаңа мына Алматыдағы бауырларымыз Жұпарбай ағаның ана өзінен кейінгі алдындағысы бар, төрт бала жиналып, ішінде ағза бар сосын. Бәрі сәлем айтып, дұғай дейді. Олар ол кісілер 20 мың жинап берді. Сосын жаңа мына мұны айтылды.